सब तो पहला प्रभु दा इस बरकत वाले समय दे लई धन्नवाद करदे हां। We give thanks to the Lord for today's blessed day. तुसी यकीन नहीं मनना कि शुरू तो लैके जब दी अपनी सर्विस शुरू हुई है सारा वचन प्रीच हो चुके हैं। दिस इज ऑल द टाइम आपां नूं पता कि इदां ही हुंदा क्यों क्योंकि पाक रूह इत्थे है। परमेश्वर नूं सारी महिमा सारा जलाल ओनूं दिंदे आ क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। We give thanks to the Lord. सब तो पहला मैं प्यारे परमेश्वर दा धन्नवाद करनी हां जिन्हें अज मैनू इस बरकत वाले समय विच मेरे ते दया ते किरपा कीती कि उस दा पवित्र वचन अज मैं परमेश्वर दी संगत विच पाक रूह दी मदद नाल लेके शेयर कर सकदा। And I give thanks to the Lord for, first of all, He who helped me to come here and preach the word of God with all of you. प्रभु नूं सारी महिमा देने आ। We give all glory to the Lord. सो आओ आपां सीधा वचन विच जाने ज़्यादा समा ना लेंदे होए And let's go to the word of God. एक छोटी जी दुआ करते हैं। मैं हालेलुया प्यारे परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी समय दे लई। प्रभु जी ये बहुत ही बरकत वाला समय जो थोड़ी सी पवित्र जीवित हजूरी विच खड़े हां। प्रभु जी Dear Lord, we give you thanks for today's blessed day that you brought us here in your presence, Lord. प्रभु जी ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭु ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Lord, we cannot stand into your presence without your will, Lord. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। First of all, we give thanks for our lives that you have given us, Lord. पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। And Lord, I bring myself and my sister into your hands, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। And we give today's word into your hands as well, Lord. ਪਾਕ रूह जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। Lord, please help us that we should share today's word with the help of Holy Spirit, and we should be able to learn and to teach others as well, Lord. पिता परमेश्वर वादा करते हैं Lord, we make a promise. सारी महिमा सारा जलाल और सारा आदर खुदावन तुहाडे पुत्र यीशु मसीह देना। That we will give all the glory and praise to only and one, the name of Lord Jesus, Lord. और प्रभु जी जिन्ना वचन सुनिए प्रभु जी सब दे उत्ते अपनी बरकत ठहराना। And Lord, whatever we hear today, we ask blessing on it, Lord. यीशु मसीह जी दे नाम च। In the name of Jesus. Amen, amen, hallelujah, God is good, amen। प्रभु बहुत ही चंगा प्यारा परमेश्वर है ते जीवित परमेश्वर है, amen। Hallelujah. Lord is a wonderful Lord and He is a living God. Thank you, Jesus. ते जेड़ा जिस ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। And the word I'm going to share with you today is a very small word. ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। And I believe that this word has given me blessing and you're going to get blessings as well through this word today. ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And we're going to go into the word of God today. ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਸ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਜਾ 2 ਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ 4 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿੰਗ 2 ਰਾਜਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 1 to 7। Amen। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਐਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ। ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। And you all must have heard and known this story from the chapter of Kings. And I'm going to share the blessing that what I have received from this story today. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। And we have learned that this woman was the wife of a prophet. ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ And her son passed away. ਤੇ her ਇਹਦੇ husband passed away. ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ And she had 2 sons. ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ And she was going through tough times. ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। That she was going through under a debt. ਤੇ ਇਸ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। But she had no fault in this debt. ਤੇ ਇਹ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। Her husband had borrowed this debt from creditors. ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਗਿਆ। And he gave this as an inheritance to his sons and his wife before he passed away. ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। And this situation was not normal for her. ਉਹ ਔਰਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੇਵ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। And to fulfill this credit and to pay back to the creditors, she had to give her both sons to become slaves of those creditors. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। And when I was preparing this word, I was thinking, Lord, she must have tried a lot, but at the end she would have given up, and she must be thinking that both of my sons are going to be slaves now. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। And she did not go to anyone else. She did not go to her neighbors or her relatives to ask for help. She went straight to the Lord because she knew that this is where her help comes from and He will open the doors for her. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। And
the point 1 was that this woman gave first place to the presence of the Lord and she went there to find it out. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। And in the word of God it says the one who put his belief in the man, he is cursed, and the one who has his belief in the Lord, he is the blessed one. ਦਾਊਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। And when David used to sing praises to the Lord, he used to go into deep presence of him because he knew that all his answers comes from the Lord. ਸੋ ਇਹ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਗਈ। And as we have learned that this woman went to the servant of the Lord to hear the voice of the Lord. ਸੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। And in the other verse, in those old times when people want to hear the voice of the Lord, they were used to go to their prophets. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੀਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੰਬਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। And when you go into depth of this word, you will know that she was very humble and she had the fear of the Lord. ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਈ And she went straight to the servant of ਤਾਂ the ਕਿ Lord. ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਈ। So she wanted to know that what Lord wants to say to her or want to ask her. That's why she went straight to the servant of the Lord. ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। And she knew that she is not going to ask to the human being, she is going to go to the one who is the King of Kings. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। And the word of God also tells us that in the hard times we get the help from our Lord. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਈਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। Hallelujah. And whenever we go through the hard times or the troubles, before we go to anyone else, we should seek the presence of the Lord and we should sit into his presence and talk to him. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ Because we are the ones who have received the Holy Spirit. ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। And on number 2, when she went to the servant of the Lord, she shared everything with him. She told him that what problem she is going through. ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। And the servant of the Lord asked him, what can I help you with? ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? And what do you have? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। And she was very sensible and wise woman. ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। And I believe that she, having the fear of the Lord, she replied, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ?
And the servant of the Lord asked him, "What shall I do for you? What do you have in the house?" ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। Hallelujah. And she did not reply to him with the things that she did not have in the house. Instead, she told him that this is what I have with me. ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸੀਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। And because she had the wisdom and she knew that she is going to get her reply or her help from the house of the Lord. So with all her wisdom, she replied that I have only this thing in my house. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, 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 ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ। Amen. And when we go through something and someone asks us like, what do you have in your house? And we give him the full list of the things that we do not have, instead of telling him like, okay, I have this much left over in my house. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁੱਪੀ ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Because she was so thankful and grateful, she replied that I have only a small jar of oil and I give thanks for this one to the Lord. ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। And what I have learned from this word, instead of telling him what she was lacking for, she told him that I have a jar of oil, because she knew that this is where her blessing will come from. ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Hallelujah. And last week we have learned that when you become thankful and you start giving thanks to the Lord, then you start receiving blessings from ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ And sometimes when we ask someone, how are you doing? And we get the reply that, okay, I'm doing fine, but these are the things I'm lacking for, and these are the things I'm waiting for. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। And we have learned that when we come from the list of thanksgiving, our list is bigger than the list what we lack for, then He gave us everything, whatever we haven't asked for yet. We always take the blessings of the God for granted. ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ। And I believe that this woman must have
given thanks in her heart and have replied to the Lord, Lord, thank you for this jar of oil in my house. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੀਤ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਮੇਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਮੇਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਮੇਥੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕੀਏ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨ Hallelujah. And when we keep on giving thanks to the Lord, we will never go through troubles because whatever Lord seeks from us is only the thanksgiving and the heart full of thanksgiving. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ And do not go to the Lord with what you do not have. Always go to Him what the things you all have received from Him and give Him thanks for whatever you have received. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ But we have learned at the first point that whenever you have any need or any help, go to the Lord instead of going to the human being. ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ And on number 2, we have learned that we should go to Him with a heart full of thanksgiving for whatever He has given to us. ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ Hallelujah. And when she replied to the servant of the Lord that I had a jar of oil, he told her, go and borrow some vessels from your neighborhood and then bring the empty vessels and start pouring out oil in those vessels, and those vessels must be filled fully. ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ And I was thinking that she had fulfilled the commandment whatever the servant of the Lord given to her. ਸੋ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ And the number 3 I have learned from this woman's life was the obedience. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ And I was thinking if we were in place of that lady who must be thinking like but he had asked her, he was like, oh, bring the empty vessels and then shut the door and then vessels must be filled with the oil. That like this doesn't make any sense. ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
And she was in so much love and obedience of the servant of the Lord and of the Lord. So she did not question him and she just went whatever he gave her command. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਈ, 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣੇ ਆ. And I was thinking that when she went to her sons must be like a teenagers. They must be like in the age of like 13 or whatever. ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਭਾਂਡੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ. And her sons actually did not question her. They also fulfilled the whatever the word her mother asked them. ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸੀ ਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮਮ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਰੋ ਮੈਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ. And as we know that our children, they also question us whatever we ask them, but her sons never reply her back with anything. They obeyed her command. ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. And I have learned that those people who are full of obedience, they see the miracles. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ. And we have learned that the servant of the Lord was obedient to his Lord, and then when she went and received those words from him, she was also obedient to him. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ. And then the children were also in the obedience of her mother. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And sometimes we do the things when we do not obey the commands, and those are the times when we lose the blessings. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ. And the wonderful example in our lives we have is the Lord Jesus Christ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੇ. And he stayed in the obedience of his father from the beginning to the end. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ. And the eternal life that we have received today is only because of our Lord Jesus Christ, who has given his sacrifice for us and who has been in the obedience of Father, in the obedience of his Father from the beginning to the end. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ. Amen. So this is a very short story, but it is very deep for us. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ. And when the servant of the Lord asked her to go and borrow the vessels from everywhere, I believe that she must have did exactly whatever he had commanded her. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ. Amen. And I believe if the prophet would have asked her to go and bring the vessels from all the city or village, she must have fulfilled it. ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। And he asked her, when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, and then pour it into all those vessels and set aside the full vessels. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? And I was thinking, Lord, why he had asked her to shut the door? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਆਊਗਾ, ਡਾਊਟ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, when your faith is in action according to the word of God, then only the miracles happen. And I received a revelation from the Lord that he must have told her to put her all doubts and fear outside the door and shut the door so that you should have a full faith in Lord and you should pour all the vessels. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। And I was thinking that her children, when they were putting aside all those the vessels, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਤਾਂ when she asked her son to bring another vessel, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। and he said to her, there is not another vessel. ਤੇ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। So the oil ceased. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤੂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And what we have learned from here, that Lord is ready to give us blessings in abundance, but we do not have enough space to keep all those blessings. Yeah. And He just keep pouring it all for us until we say, Lord, that's enough. I don't have anything to pour it out. And when we stay in obedience and in His when we fulfill His commandment, then He pour out His blessings upon us. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। And we all know that Lord Jesus performed a miracle in Cana. ਪਾਣੀ ਦਾਖਸਰ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, How the water turned into wine. ਉਹ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। It was because of the ਕਿਵੇਂ? obedience. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਸਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ 6 ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। When his mother told Lord Jesus that they are running out of wine, then Lord Jesus gave command to the servants that go and fill all these vessels with the water. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। And his mother asked to others, like whatever he asked you should do it. ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 6 ਮੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And those servants, they filled all those 6 vessels, however Lord Jesus asked them to do. ਨਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। And Lord Jesus didn't do anything. He just gave the commandment to his servants.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖਸਰ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And the water turned into wine when his servants fulfilled the commandment, whatever Lord has given to them, without any doubt or if and but. ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਾ ਦਿਓ, ਮੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। And I was thinking that if it was now today's days, the servant must have replied to him, Lord, we do not have time for these things. You should go and ask somewhere else to do this stuff, because we do not believe in this. Like, you should pour water into the vessels and then take it out. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। We must have replied that we are very busy, it doesn't make any sense to us, just you should go and ask someone else. ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। Because they knew the Lord and they fulfilled the commandment of Mother Mary, that's why they did whatever Lord asked them to do. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਸਰ ਬਣਾਤਾ। And as we know that as they obeyed the commandment of the Lord, and Lord turned that water into wine right away. Amen. Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਠਹਿਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। Hallelujah. And Lord has given us His word, and we should follow the commandment, whatever written in His word. Whenever we will follow His commandments, whenever we will walk into His obedience without any doubt, then Lord will perform miracles for us. ਸੋ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੈਨੇਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। And as you have seen the miracles in this Bible, all these miracles happened when His servants had fulfilled His commandments. ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਰੀਕੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ। And when Lord asked the people of Israel to walk around that wall of Jericho for 7 days, and they did not question to Joshua like why he asked us to do this thing, because we do not believe that we can make the wall fall by walking around it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।
And we know that they were in so much obedience of their prophet. They fulfilled his commandment, whatever he asked them to do. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ 6 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਰੀਕੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। And I was thinking, when they were walking around for those 6-7 days, nothing would have happened there, not even one brick would have fallen. But when they start shouting praises to the Lord at the 7th day, the wall fell down at the right place. ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਠਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। Hallelujah. And I believe and I have a faith that if you will be in the faith and you will be in the obedience of the Lord, whatever you are going through, you will see the miracles at the 7th day like the walls of Jericho. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਥਿਰ ਮਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਊਗਾ। ਆਮੇਨ। You will definitely see the miracles and your prayer will be answered when you will be in his obedience and you will be in the prayers and you will walk into his obedience. He will answer to your prayers. ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। And Lord has a purpose on each and everyone's ਜੇ life. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। And we cannot say that, okay, his prayer has been answered, why my prayers are still pending. Wait, have some patience. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ patience is a virtue, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰੇਕਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੇਨ। And we should wait and have patience at that time, because when we just focus on the Lord and when we seek his face instead of focusing on our problems, at that time he answers our prayers. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੜ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। And when we have heard the story of Naaman leper, when he went to the prophet of the Lord and he replied to him, go and take a dip into the water for 7 times and then you will get healing. ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। And he was full with ego and pride, and he was like, how this can happen? I'm not going to do this. I'm not going to go into the dirty water and take a dip. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। But Lord works differently, and he says my ways and my thoughts are different from your ways and your thoughts. ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਕੀ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹਰਨ
ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੁੱਬਕੀ ਹਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। And when he was going back to his home, and he was like, I'm not gonna do this. His maidservant asked him to go and take a dip. He was like, this is not a difficult task for you. You should do whatever the prophet has asked you to do. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਡੁਬਕੀ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਖੋੜ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। And when he obeyed his commandment and he went to take a dip, after 6th dip he must have seen himself and he was just the same as he was before. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 7ਵੀਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। But when he took the last step into the water and he came out of the water, he saw himself and his skin was renewed like the skin of a baby. ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। 7 ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? 7 ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਚਮਤਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਈ। And what Lord wants to teach us here, that the number 7 is the number of completion for us. And when people have fulfilled His commandments and they have done whatever Lord had asked them to do, Lord has performed miracles in their lives. ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। When we are going through something, we don't need to worry. We just need to keep wait for the Lord, because Lord wants to know if we are following His commandments or not. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। Though we live into this world, but we have received the Holy Spirit of the Lord, and we are the chosen ones. ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। And when we go through something, we do not react like the people of the outside world, but we act on His word and we come to the Lord, and Lord says, do not worry, I am here and I will help you out. ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ। ਆਮੇਨ। And when at the end, when she saw the miracle, she went to the man of God and she told him, like, this is happened same exactly whatever you told me, and now what you wanted me to do. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜੂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ। And when she came to the servant of the Lord and she told him whatever happened with her vessels, he told her, go and sell the oil and pay your debt. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। As we've been saying, the Lord can do the things that are not possible for us. Yes, we know because He walks with us, He lives with us, and He can do the wonderful works for us. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Sometimes I feel so hurt that some people comes to the Lord just to see the miracles. ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। And Lord shows us the wonders and signs just to tell that He is here and He is the one who can do the things. And He says, do not go behind the miracle, just follow me. I can do everything. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਉਸ ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ। I know someone, and when I told them to come to the house of the Lord, and I told them that you're gonna see the miracles, and they came, they received the miracles, and then they were like, we are done, we're not gonna follow Him anymore. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। We do not preach about the miracles, we preach about the Lord Jesus. When He comes into your life, you will receive all the miracles and good things in your life. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। Yes, our Lord knows our situation, but we do not come into His house to see the miracles. We just come to meet Him, to see the Lord. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। And when we love the Lord with full of our heart and our soul, then everything comes to you. You do not need to ask for anything from Him. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। And we have learned 4 points today, and the number 1 is whenever you go through something, you should not go to the human beings. You should come to the Lord and sit into His presence and ask Him, Lord, what should I do about it? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। And second thing we have learned that whatever you have received from the Lord, keep giving thanks for those things instead of complaining about whatever you are lacking for. ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ। And if you do not have a job today, just keep giving Him thanks for whatever you have received from Him, and He will reward you with the big things as well. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
And if your family member is not coming with you today, or you do not have something in your life, just keep faith and just give him thanks, and Lord will fulfill all your needs as well. ਤੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। And number third, we have learned the obedience. ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। And we should be in the obedience of the word of the God, of our Lord and his servants. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। Because Lord loved the obedience. ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And be humble and follow his commandments, because he showered the blessings on the humble people. ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕਦੇ ਛੱਡੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ। And number 4, we have learned that when we receive blessings or miracles from him, we should not leave his house. We should keep following him, and we should keep following his commandments, because Lord asked us to seek him. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੂਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਟੂਮ ਕੋਲੇ ਗਈ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। And we have seen in the word of God that Mary Magdalene, she used to follow the Lord, and she used to love him so much that when they put him in the tomb, she used to go there every day. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। And at the third day, when she was looking for him, only Lord knew that she is the one who seeks him. ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? And what the reward she received from the Lord for this ਕਿ obedience. ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ। And Mary Magdalene was the only one. She saw the Lord for the first time when he came, when he was resurrected from the dead. ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। And when we're gonna hear about her in the heaven as well, because Lord even did not go to his father before he appeared to Mary Magdalene. क्यों? क्योंकि मरियम परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਉਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। Because Mary used to seek and love the Lord day and night. That's what she sought for all her life. ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ seek my face, seek my face? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ? Why the word of God asks us to seek his face? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। Because if we seek his face, we can receive the hidden blessings and rewards from him. ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
Hallelujah. And at the end, as we have seen in Peter's life, when he tried whole night and tried to keep the try to catch the fishes, and he could not catch anything. But when Lord asked him to cast the net into to the right side, he got the full load of the fishes, and he did not go behind that miracle. He went and followed the Lord afterwards. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Though today's word was simple, but I believe that you must have received a blessing today as I have received through this word. ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। Let's go into small prayer. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So, Lord, we give you thanks for today's word, that you have taught us many things from this word. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And Lord, we have done that. We see the miracles in our lives when we seek you with full of obedience and we walk faithfully behind you. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ। And Lord, we ask for forgiveness and we take a glance into our lives and we ask for forgiveness if we have not been in obedience of your servant or of your Holy Spirit. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ। Hallelujah. Lord, we ask for the same miracles and same blessings that you shower on this woman's life, and help us to walk in your obedience so that we should receive the same miracles that you have performed in that woman's life. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Because your word says, Lord, that you who has put their faith in you, Lord, they will never see the shame. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟ, ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ abundant life ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Lord, you have carried away all our burdens and our chains on the cross, and you have given us the life full of freedom. ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Lord, I pray for myself and for brothers and sisters that whatever we have learned from today's word, we should implement it in our lives, that we should always be thankful to you for whatever we have received instead of complaining for whatever we lack for. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ।
And Lord, please help us today that when we leave from here, we should carry this word with us today. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। Because Lord, this is not our, but this is your word, and please help us that we should follow it with full of fear and obedience, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ। so that your name should be glorified in our lives, Lord. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। And Lord, we ask for blessings and miracles in the name of Jesus on each and everyone's life. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। And all the doors that are closed should be opened in the name of Jesus today. ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And all the sickness should be destroyed in the name of Jesus. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। And Lord, your peace, your grace and your mercy should be upon each and everyone. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। In the name of Jesus we pray and receive. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। Hallelujah. ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. Thank you. ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ। ਆਮੇਨ। Hallelujah. God bless you.